লাগছে কি এই তৃণমূল কংগ্রেস এই করলো বসে বসে। দেখুন এক এক করে সব ধরা পড়ছে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের আমরাও দেখেছি, কুলি বাড়ি দুয়েত শেখ 2.5 কোটি টাকা দিয়েছেন ওনার বাড়ি রিপেয়ারিং বাড়ি করার জন্য। কেন দিয়েছেন সেটার তদন্ত হচ্ছে। এই তৃণমূল কংগ্রেস এই করলো বসে বসে। উনি এত বড় মানে পোস্টে ছিলেন। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शांतनु सिन्हा विश्वास को 2.5 करोड़ रुपया देने वाले शख्स की हुई पहचान। ठेकेदार दाऊद शेख का क्या है माजरा, आइए बारीकी से हम जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं क्या है मामला। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शांतनु सिन्हा विश्वास को 2.5 करोड़ रुपये देने वाले शख्स की हुई पहचान। क्या है ठेकेदार दाऊद शेख की दावा। मुर्शिदाबाद कांदी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मुर्शिदाबाद के कांदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के जेमो विश्वासपरा निवासी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर को लेकर के वित्तीय लेन देन की तार जुड़े हुए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक शांतनु सिन्हा विश्वास ने हाल ही में करीब 2.5 करोड़ रुपए के खर्च करके अपने नए मकान का निर्माण कराया था। बता दें कि शांतनु की बहन गौरी सिन्हा विश्वास कांदी नगर पालिका की वाइस चेयरमैन है। जांच में सामने आया कि कुली इलाके के रहने वाले दाऊद शेख नाम के एक ठेकेदार ने बैंक के जरिए 2.5 करोड़ रुपये दिए थे, जिसकी जाँच अब ईडी कर रही है। फिलहाल शांतनु का यह नया मकान पूरी तरह से ताला बंद है, लेकिन अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई तो आई कहां से। बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए पैसे दाऊद शेख ने आरोपों को नकारा। ईडी की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह 2.5 करोड़ रुपये शांतनु विश्वास के बेटे के फार्मिस्ट अकाउंट के ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि इस मामले में मुख्य संदिग्ध ठेकेदार दाऊद शेख ने अपने सफाई दी है कि दाऊद शेख का कहना है कि वे इस लेन देन से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है और उन्होंने इतनी बड़ी रकम नहीं दी है। दाऊद का दावा है कि मैंने शांतनु सिन्हा विश्वास को घर पर निर्माण काम किया था, उस काम के एवज में मुझे 3 किस्त मेरा पारिश्रमिक मजदूरी मिला था। मुझे एक ब्लैक चेक भी दिया गया था। ईडी ने की थी 12 घंटे का मैराथन पूछताछ। इस वित्तीय गड़बड़ी के सिलसिले में ईडी की टीम दाऊद शेख से लगातार 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है। मालूम हो कि कुली के पास रामरापुर में दाऊद शेख का एक कारखाना है, जहां पेपर ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का काम होता है और रोज़ाना कई मजदूर वहां काम करते हैं। दाऊद शेख ने अपनी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है उनका यह व्यापार लोन ऋण लेकर के चलता है, उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। वे ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होकर के अपनी तरफ से सभी ज़रूरी दस्तावेज और जानकारी दे चुके हैं। দেখুন এক এক করে সব ধরা পড়ছে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের আমরাও দেখেছি, কুলি বাড়ি দুয়েত শেখ 2.5 কোটি টাকা দিয়েছেন ওনার বাড়ি রিপেয়ারিং বাড়ি করার জন্য। কেন দিয়েছেন সেটার তদন্ত হচ্ছে, ইডি তদন্ত করছে। এটা তো এবার তো শুরু হলো, এবার ধরা পড়বে। আর আমরা সেটাও জানি কি ওনার যে বোন, উনি কান্দি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আছেন। সমস্ত তদন্ত হবে। সেটা দেখে খুব বাজে লাগছে কি এই তৃণমূল কংগ্রেস এই করলো বসে বসে। উনি এত বড় মানে পোস্টে ছিলেন, পোস্টকে উনি অপব্যবহার করেছেন। তো তদন্ত হচ্ছে, আপনারা সবাই দেখতে পাবেন, এক একজন ধরা পড়বে। এবার যেটা আমাদের উদ্দেশ্য, এই বাংলাকে সঠিকভাবে চালানো, সোনার বাংলা করা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলা, সেটাই।
ওইটাই। আর ওইটা আমি একবার পেমেন্ট চাইছিলাম, ওই ফোনপে বিলটা পাঠিয়েছিলাম, হোয়াটসঅ্যাপে বিলটা চেয়েছিলাম একবার, কিন্তু আমাকে বিলটা দিয়েছিল। বিলটা দিয়েছে কে? শান্তনু বিশ্বাস। হ্যাঁ কে দিয়েছিল। আপনাকে কাজের অর্ডারটা দিয়েছে? ওইখানে লোকাল মিস্ত্রি দিয়েছিল, তারপরে আপনার ওনার বোন ওই যে আমি ওই কান্দি এলাকাতে কাজ ফাজ করি তো ওইসব দেখি বলেছিল, ওইভাবে গিয়েছিল। দিয়েছিল। আর আপনি 2.5 কোটি টাকার একটা চেক দিয়েছেন ওকে? না এগুলো ফালতু, আমি চিনি না এইসব, মিথ্যা করে ভুলভাল বলছি। 2.5 কোটি টাকা না আপনি দেননি? না এইসব কোথায় পাবো আমি টাকা পয়সা? কিন্তু ইডি তো আপনার ওর ছেলের অ্যাকাউন্টে তো দেখতে পাচ্ছে যে ফার্মাসিউটিক্যাল যে অ্যাকাউন্ট, সেখানে তো আপনার চেক সিগনেচার করা 2.5 কোটি টাকা দেওয়া আছে। আমি তো একটা চেকে আমি পাঠিয়েছিলাম, সে পেমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি পাঠিয়েছিলাম, আমার অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট দিয়েছিলাম, আমি পাঠিয়েছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে। তার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনাকে ইডি দেখে পাঠিয়েছে? আমাকে দেখে পাঠিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম, যা বলার বলে এসছি আমি। দি কি বলেছে? ওটা আমি বলেছি, যা বলার বলেছি, আমাকে যেগুলো বলেছিল সেগুলো আমি উত্তর দিয়েছি। হ্যাঁ, আপনি 2.5 কোটি টাকা তাহলে দেননি ওকে? না আমি কোথায় পাবো 2.5 কোটি টাকা? আমি দুবই বাবার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক আছে টাকা দেবো? আমি তো আমি কাজের লোক, আমি কাজ করি, ওনার বাড়িতে কাজ করেছি, আমি পেমেন্ট দিয়েছি, যেটা চেয়েছিলাম দুবার কাজ করে সে পেমেন্টটা আমাকে দিয়েছে। তারপর না এগুলো ভুলভাল ছড়াইছি, এগুলো আমি বলতে পারবো না, এগুলো আমি টাকা পয়সা কারোর সাথে জড়িত থাকি না। না 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 আমি অত টাকার লোক, আমি একটু সামান্য বেবসিক, আর আমি দেবই বা কিছু জনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক আছে? আমি একটা কাজের লোক, কাজ করি। তাহলে এই যে অভিযোগটা ওর অ্যাকাউন্টে দেখা যাচ্ছে 2.5 কোটি টাকা আছে, সেই জায়গাটা কি ভুল? অ্যাকচুয়ালি ওটা ভুল, ওটা আমি বলতে পারবো না, মানে আমি 2.5 কোটি টাকা কোনোদিন কারোর সঙ্গে লেনদেন, আমি অত টাকার লোকও নয়। আর এটা ভুল ভাল ছড়াইছে আমার মাথায় আসছে না, কিন্তু আমি যা কাজ করেছি আমাকে 90 করে 90,000 টাকা দুবারে দিচ্ছে, একবার 3বারে দিচ্ছে দুটো অ্যাকাউন্টে, আমি তার বেশি কিছু জানি না। কতদিন কাজ করেছেন ওর বাড়িতে? ওর বাড়িতে আমি কাজ করেছি মোটামুটি একবার 1 সপ্তাহ মতো হবে, আর একবার ওই 4-5 দিন মতো, 2 ধাপে কাজটা হয়েছিল, একবার 25 হয়েছে আর একবার 26 হয়েছে। তো এই মিউনিসিপ্যালিটির কাজটা করেন, যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানদের সঙ্গে কি তাদের মাধ্যম দিয়ে কি কাজগুলো পেয়েছেন? না না আমি ব্যাপার হচ্ছে ধরো কোনো কন্ট্রাক্টর করে সে আমাকে দেয়, এইভাবে করি। এবারে আমার তো নিজস্ব কোনো লাইসেন্স ফাইসেন্স নাই যে আমি কন্ট্রাক্টর। এবারে ধরুন কেউ ধরুন 50,000, 60,000, 40,000 কেউ কাজ হলে আমাকে দিল, করল, টাকা দিয়ে দিল, এরকম। তাছাড়া আমি কারোর সঙ্গে জড়িত না। কান্দির মিউনিসিপ্যালিটির তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে? না আমার আগে আমি কাজ করতাম, আমার এখন আমি ছেড়ে দিয়েছি, সেরকম কাজ করি না। এখন ব্যাপার হচ্ছে যদি কেউ ধরেন কন্ট্রাক্টর যদি কেউ কাজ করে কান্দির, সে যদি আমাকে একটু কাজ দিলে সেভাবে করি। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ইয়ে আছে? না দেখেছেন? একবার দেখেছিলাম কোথায়? ওনার বাড়িতে যখন প্রথম কাজের অর্ডারে এসেছিল একবার, হুম। দিয়ে হাত দেখিয়ে দিল যে এগুলাই কাজ হবে, তারপর কাজটা দেখভাল করতো, আর যে গার্ড আছে সিকিউরিটি ওই দেখভাল করতো, মালটাল নিয়ে বসাতাম, ও দেখে দিতে। তো যে 2.5 কোটি টাকার অভিযোগটা আসছে যে আপনি চেকে পেমেন্ট করেছেন ওকে, তো সেটা কি ভুল? এটা ভুল, একটু মানুষ একটা বিভ্রান্ত মিথ্যা করে ছড়াইছে। ইডি আপনাকে কবার ডেকেছিল? আমাকে একবার ডেকেছিল, আমার ছেলেরও অপারেশন ছিল, আমি টাইম মতো পৌঁছাইতে পারিনি, তারপর আমি গিয়েছিলাম ওনাদের অফিসে। ওনারা কি বললেন? আমাকে যেটা কৈফত করেছে সেটা ওখানে বলেছে। তাদের ক ঘন্টা ধরে জেরা করেছিল? করেছিল, মানে সেই দিন আমি একটু লেটে পৌঁছেছিলাম, তো মোটামুটি আমি 10-12 ঘন্টার মতো ছিলাম ওখানে। 10-12 ঘন্টা হুম, ছিলাম। যে আপনি সমস্ত প্রমাণপত্র দেখিয়েছেন? হ্যাঁ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমাকে পেমেন্ট করেছিল, আমি বিল পাঠিয়েছিলাম, এত টাকা তত টাকা আমি পেমেন্ট, এবং ব্যাংকের যে স্টেটমেন্ট ছিল আমাকে চেয়েছিল সেগুলো আমি। তো আপনার সঙ্গে কোনো রকম আর্থিক লেনদেনের কোনো? না আমার সাথে কোনো লেনদেন নাই, আমার সাথে কোনো লেনদেন নাই। যে নিউজটা বলছেন সেটা আমিও দেখেছি, সেটা একটা ভুঁইও মানুষ ছড়াইছি, আমি একটা ব্যবসা করে খাই, সেই কারণ থেকে। কেন ছড়াবে, কেন আপনার নামে কেন? সেটা আমিও নিজে ভেবে তালপিত আছে। 2.5 কোটি টাকার সঙ্গে আপনার কোনো না, কত না, টাকার না। ট্রানজাকশনে নেই? না আমার অত টাকার টাইম, আমি যে টাকাটাই ধরেন ব্যবসা করছি, পাবলিকের কাছে ইন্টারেস্ট লোন ফোন নিয়ে কোনো রকম ব্যবসা করতে আমি টিকে আছি, আর এত টাকা আমার। আপনার ওই কারখানা কতদিন ধরে চলছে? এই কারখানা আমি করছি আপনার 2016 সাল থেকে। হ্যাঁ আগে এইসব পায়খানার পাত বানাতাম, মাইলস্টোন ফুটি এসব বানাতাম, দেখুন রাস্তাঘাটে এগুলো ব্যবহার হয়েছে, ইউজ হয়েছে, এগুলো ওই ডাইসেস বানানো। কি নাম আপনার? আমার নাম দোয়াচ্ছে। ঠিক।